جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام اردو کے فروغ کے لیے سرکاری سطح پر منعقد کیا گیا ہے۔ سرکار اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے اور بہت کام کر رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اردو کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہار سرکار کو اگر نظر میں رکھیں تو بہار سرکار نے بہار اردو اکیڈمی کا قیام تقریباً 25 سال قبل ہی کر دیا تھا۔ پھر راج بھاشا اردو ڈائریکٹریٹ کا قیام بھی عمل میں آیا۔ اس کے بعد انجمن ترقی اردو، تو اردو کے حوالے سے کئی ادارے ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر سال راج بھاشا اردو ڈائریکٹریٹ، اب تو اردو ڈائریکٹریٹ ہو گیا، کہ اردو ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کتاب شائع کرانے کے لیے مالی تعاون بھی دیا جاتا ہے، شعراء کو ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے اور بڑی رقم ہے ایوارڈ کا۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر ماہ 2 ماہ کے اندر کوئی نہ کوئی بڑا سیمینار منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ جو پروگرام جو آپ کا ہو رہا ہے یہ بھی اردو ڈائریکٹریٹ کے ہی حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہے یہاں آج۔ اور اس طرح سے بہار کے تمام اضلاع میں ہر سال فروغ اردو کے لیے پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جس میں میٹرک، انٹر اور بی اے کے طلباء و طالبات کا تقریری مقابلہ کرایا جاتا ہے، اور ان کو بھی حوصلہ افزائی رقم سے نوازا جاتا ہے۔ بہار اردو اکیڈمی کو دیکھیں تو بہار اردو اکیڈمی کا رسالہ شائع ہوتا ہے زبان مذہب کے نام سے۔ اردو ڈائریکٹریٹ کی طرف سے بھی بھاشا سنگم کا جو ایک رسالہ شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی مونوگراف ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ مونوگراف شاید ہندوستان کا کوئی ادارہ نہیں شائع کیا ہوگا جو اردو ڈائریکٹریٹ جتنا مونوگراف اب تک شائع کر چکا ہے۔ لگ بھگ 40 سے زائد مونوگراف اردو ڈائریکٹریٹ نے شائع کیا، اور یہ سب اردو بہار کے جو گمنام جو شعراء تھے، جو علماء تھے، ان پر کام ہوا، اور یہ بڑا کام ہے۔ بہار اردو اکیڈمی یہ بھی مالی تعاون، کتاب شائع کرنے کے لیے مالی تعاون جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے، اور شعراء کو اعزاز اور انعام سے بھی جو وہ نوازا جاتا ہے۔ ابھی حال کے دنوں میں ایک پروگرام شروع ہوا تھا کہ اردو اکیڈمی آپ کے دروازے تک، یعنی وہ ہر ضلع میں جا کر کے آپ کے لیے ڈور ٹو ڈور وہاں کے بزرگ شاعر اور ادیب کو وہ جو ہے وہ اعزاز دیا کرتے تھے، سند دیا کرتے تھے، شال اور ایک اچھی خاصی رقم سے ان کو جو سو نوازا جاتا تھا۔ تو یہ سارے کام تو ہو رہے ہیں، یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اردو کی بحالیاں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ اردو کے ٹیچر بحال نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، جو آپ کا مطالبہ تھا یا جتنا سرکولر کے حساب سے جتنی آسامیاں آپ کی تھی اس پر بحالی نہیں ہوئی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بحالیاں ہوئی، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ مدرسہ کے اساتذہ بحال ہوئے، ابھی حال کے دنوں میں مترجم کی بحالی ہوئی۔ یہ سارے کام جو ہے اردو کے حوالے سے سرکار کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اب باری ہے اپنی کہ ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اردو کے لیے ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری سرکار کے سر تھوپ کر کے ہم اطمینان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ خود کبھی سنجیدگی سے سوچیں کہ کیا ہم اردو کا اخبار خریدتے ہیں؟ کیا ہم اردو کا کوئی رسالہ اپنے گھر میں منگواتے ہیں؟ آ رہے ہیں باہر۔ یہ شاید سرکاری پروگرام ہے اور کوئی سرکولر نکلا ہوگا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سرکولر نکلا ہوگا کہ ٹیچر حضرات یا مترجم حضرات
यहाँ जो है वो उपस्थित रहे, हाजिर रहे, इसलिए इतनी तादाद में भीड़ है। वरना जब उर्दू का कोई प्रोग्राम या कोई मुशायरा अगर होता है तो हम शायद उस प्रोग्राम में अपनी शिरकत भी नहीं देते हैं, हमारी ये भी भागीदारी नहीं होती है कि हम वहाँ जाए और जाकर उस प्रोग्राम को कम से कम हम ये हिस्सेदारी अपनी जो वहाँ साझा करें, हम अपनी हिस्सेदारी वहाँ दें कि कम से कम वो प्रोग्राम कामयाब हो जाए, वो प्रोग्राम फ्लॉप नहीं हो। तो हम ये भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो उर्दू कैसे फलेगी फूलेगी? उर्दू के फरोग के लिए जरूरी है कि बुनियादी सतह पर काम हो। बुनियाद कहाँ है? प्राइमरी स्कूल से जो है उसकी बुनियाद शुरू होती है, घर से उसकी बुनियाद शुरू होती है। आप शुरू से आपका जहन अगर ये बना हुआ है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तभी आपका बच्चा कामयाब होगा, तो ये अगर गलतफहमी आपने पाल रखी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते, आपको वो भी पढ़ाना है। लेकिन आपका बच्चा मादरी जुबान में जितना बेहतर तालीम हासिल कर सकता है, दुनिया की किसी दूसरी जुबान में वो तालीम हासिल नहीं कर सकता उससे बेहतर। इसलिए आप अपनी मादरी जुबान में अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, ये बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि 3 लिंगुअल फार्मूला पेश किया गया था कि 3 लिंगुअल फार्मूला में जो भी अपनी मादरी जुबान में अपने बच्चों को तालीम दे, साथ में अंग्रेजी और हिंदी भी जो है वो पढ़े। लेकिन ये किसी वजह से सरकारी सतह पर लागू नहीं हो सका। लेकिन कम से कम आप अपनी जिंदगी में लागू कर ले कि हम मादरी जुबान में उर्दू में तालीम दिलाएंगे और हिंदी और अंग्रेजी भी हम उनको जरूर पढ़ाएंगे। तो अगर हम ये कर लें तो हम समझते हैं कि आपका बच्चा ज्यादा बेहतर रिजल्ट कर सकेगा, आपका बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके पर तमाम चीजों को समझ सकेगा। अब बुनियादी तालीम की बात कर रहे हैं तो हम कितने संजीदा हैं। हमारे जो टीचर हजरात हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी स्कूल में पूरे कर रहे हैं, क्या वो ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं, मदरसा के असातिज़ा जो है क्या वो क्लास ले रहे हैं, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, क्या आप अपनी उस तनख्वाह को हलाल कर रहे हैं? हलाल रिस्क का तस्वुर हमारे पास है। अल्लाह ताला ने आपको एक हलाल रिस्क दिया है, आप उस हलाल रिस्क को नहीं पढ़ा करके, यूं ही वक्त गुजार करके आप अपने हलाल रिस्क को हराम मत कीजिए। आपको जिस काम के लिए मामूर किया गया है, आप उस काम को अंजाम दीजिए और ईमानदारी से अंजाम दीजिए, वरना कोई दूसरा आदमी इसको ठीक करने के लिए नहीं आएगा। आप जरा सोचिए, हमारे जो मदारिस जो थे वहां से कैसे कैसे नापके रोजगार लोग पैदा हुए, ऐसे लोग पैदा हुए, एक से एक साइंटिस्ट पैदा हुए। आपको सुन करके हैरानी होगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे 48 किताब 50 किताबें उनकी है। आज उन्हीं की किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, आज उन्हीं की किताब हेनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना में, उन्हीं की किताब मगरबी मुमालिक की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है। उनका नाम बदल दिया गया, लेकिन हम अपनी तारीख भी नहीं जानते। हम अपने उन साइंसदानों को भी नहीं जानते जिनका बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है। ऑप्टिक्स पर सबसे पहला काम करने वाला मुसलमान था, ऑपरेशन में स्टिच लगाने वाला सबसे पहला मुसलमान था। बहुत सारे कारनामे उनके, बहुत सारे कारनामे, लेकिन हम उनके कारनामों से आगाह ही नहीं, हम जानते ही नहीं। आप कभी उठा करके देखें कि मदारिस से कैसे कैसे साइंसदान पैदा हुए। अबुल हिशम को आप पढ़ लें, अज़-ज़ुहरावी को आप पढ़ लें, ईसा बिन कहाल को आप पढ़ लें, सबका नाम बदल दिया गया। किसी का नाम जैसे खाली कर दिया गया, किसी का नाम जो सो अबुल हिशम कर दिया गया, किसी का नाम अल-हज़न कर दिया गया। और तमाम लोगों को मगरिबी मुमालिक पढ़ा करके वो आगे बढ़ रहे हैं और हम जानते तक नहीं कि हमारे लोग हैं और ये हमारे लोगों की किताब उनको पढ़ाई जा रही है और वो दुनिया तरक्की कर रही है। तो हम कहाँ हैं? और आज हमारे आबा व अजदाद ने वो मदारिस से वो कारनामा अंजाम दिया कि ऐसे नाबालिग रोजगार लोगों को पैदा करके दुनिया के सामने पेश किया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे मदारिस में क्या हो रहा है? मदारिस में बच्चे तो आपके पढ़ रहे हैं, मदारिस में टीचर तो आपके पढ़ा रहे हैं, मदारिस में जो कमेटी बनी हुई वो तो आपकी बनी हुई, जो गार्जियन हज़रात उनकी कमेटी बनी हुई। फिर ये सवाल मदरसे के अंदर क्यों है? ये सवाल हमें आपसे और अपने आप से करना चाहिए कि उसको बर्बाद करने के लिए कौन आया? बाहर से तो कोई नहीं आया, हम और आप उसको बर्बाद किए। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल का सवाल है और हम बेदार नहीं हैं, हम बेफिक्र हैं। हमारे
तालीम का जो दर्स व तदरीस का सही निज़ाम जो यहाँ कायम हो, हम बेफिक्र हैं, तो सवाल तो होना है। स्कूल का वही हाल है, मदरस का वही हाल है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? आप जरा सोच करके देखें, क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यही कि आप अपने बच्चों का दाखिला जो स्कूल में करा दिए, सिर्फ यही है? कितना वक्त है पढ़ने के लिए? तो आप जरा सोच करके देखें कि हम जो है वो कर क्या रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है वो क्या हम पूरा कर रहे हैं? इस तालीम से जो तालीम आपकी जात को नफा नहीं पहुंचा सक रहा है, वो कायनात को नफा कैसे पहुंचा सकती है? वो तालीम दूसरों को कैसे नफा पहुंचा सकती है? वो तालीम आप जरा सोच करके देखते। आपको लगता है कि हम अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में और कॉलेज में करा दिए, मेरा बच्चा तो जो वो बीए कर गया, मेरा बच्चा तो पीजी कर गया, लेकिन आपका बच्चा कैसा बीए है और कैसा पीजी कभी आपने देखा? कभी आपने उसका इम्तिहान लिया? कभी आपने पूछा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं डीएस कॉलेज का जब एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर था तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को मैंने दावत देकर के बुलाया कि भाई आप बड़े शहरों में जाते हैं, ये हमारा कटिहार बहुत पसमानदा, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, आप हमारे यहाँ से भी आइए, हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे जो है पास आउट है, आप यहाँ से आ करके और कुछ बच्चों का कैंपस सिलेक्शन करके ले जाइए। मैंने 102 लड़कों को शामिल कराया, पूरी टीम आई, 1 घंटे का एग्जाम लिया और उसमें पीजी के भी लड़के थे और यूजी के भी लड़के थे। इम्तिहान था इंटर लेवल का इम्तिहान लेना था, वो क्लर्कियल जॉब था। 1 घंटे का वो एग्जाम लिया, हमसे कहा कि सर मेरी टीम आई है, 4 बजे तक कॉपी जांच करके रिजल्ट आपको दे देंगे। 4 बजे जब हम आए तो आकर के जब हम उनसे कहे कि कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ, मुझे याद है वो, और बार बार हम ये सुनाते ताकि ये इब्रत हम पकड़े कर क्या रहे थे। तो उसका जो बॉस था वो कहा कि सर हम आए तो थे रेस का घोड़ा लेने। सेंटेंस पर गौर कीजिए, वो सेंटेंस चिपक करके रह गया ध्यान से कि हम आए तो थे रेस का घोड़ा लेने। आप क्या अगर लगले घोड़े भी होते तो हम ले जाते सर, लेकिन माफ कीजिएगा सब के सब गधे हैं, एक लड़के का सिलेक्शन नहीं कर पाए। अब आप जरा तो सोच करके देखिए कि 102 लड़के शामिल हुए, इंटर लेवल के एग्जाम में शामिल हुए और सब पीजी और यूजी के लड़के थे और एक लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या है? क्या करेंगे इसी डिग्री लेकर? ये डिग्री आपको इज्जत नहीं दिलाएगी, ये डिग्री आपको बेइज्जत कराएगी। आप बेइज्जत होंगे कहीं ना कहीं कि आप यूजी हैं, आप पीजी हैं, आप जैसे ग्रेजुएट हैं और आप कुछ नहीं जानते, सिर्फ आप साक्षर हैं। वो डिग्री सिर्फ आपकी फीस की रसीद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप संजीदा हो तालीम के मामले में। आप जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, ये साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, इस पढ़ाई से आपका काम नहीं चलेगा। इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को काम में लगा दें, किसी काम में लगा दें अपने बच्चों को। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट जो बनाएगी, 100 लोगों की लिस्ट बनाएगी दुनिया के अमीर तरीन लोगों की, उसमें कोई भी इंटर पास नहीं था। सब इंटर पढ़े हुए लोग थे, इंटर थे या कुछ इंटर पास थे, ऐसे लोग थे सब लोग। कोई जरूरी नहीं कि दुनिया में जो कामयाब होने के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो बचपन से ही काम में लगे। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तब जो तो 10 बिल्डिंग खड़ा कर चुका था, मेहनत कर रहे हैं। तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लिए, बीए भी कर लिए, पीजी कर लिए, अब हम किसी छोटे मोटे काम में लग भी नहीं सकते, कोई छोटा मोटा कारोबार भी नहीं कर सकते, तो हम तो कहीं भी नहीं रह जाते हैं। ये तालीम तो कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो आप संजीदगी के साथ सोचे कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। और तालीम का मकसद सिर्फ 10-15 हजार और 20 हजार की नौकरी नहीं है। अगर ये मकसद है कि 20 हजार और 50 हजार की नौकरी, अगर तालीम का ये मकसद है तो इससे घटिया मकसद तालीम का कुछ हो ही नहीं सकता है। तालीम का मकसद यही है। ये तो कोई भी अक्लमंद आदमी दूध के लिए गाय खरीदता है, गोबर के लिए गाय नहीं खरीदता, गोबर तो मुफ्त में मिलता है। आप इंसान बनने के लिए, आप एक अच्छा आदमी बनने के लिए, एक अखलाकमंद आदमी बनने के लिए, एक मुहज्जब आदमी बनने के लिए आप जो तालीम हासिल करें, इंशाअल्लाह नौकरी आपके पीछे पीछे आ जाएगी। आप ईमानदारी के साथ आप
آپ کے درمیان سے کیا چیز نکل گئی؟ تعلیم ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تعلیم اور تربیت، تعلیم تو بہت لوگوں کے پاس ہے، تعلیم تو ان لوگوں کے پاس بھی ہے۔ آج جو دنیا، لوگ کہتے ہیں کہ جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، لیکن آج جس طرح کی تعلیم ہے وہی اندھیرا ہے، جہاں تعلیم ہے وہی اندھیرا ہے۔ آج دنیا کو ایک سوال آپ اپنے آپ سے بھی کر سکتے ہیں کہ آج دنیا میں جو خرابی آئی ہے، دنیا جو اتنا خراب ہو گئی ہے دنیا، تو اس کو خراب کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ ٹھیلا والے، یہ مزدور، یہ کسان، یہ ان پڑھ لوگ، یہ رکشہ والے، ان لوگوں نے دنیا کو خراب کر دیا؟ نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں نے دنیا کو خراب کیا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں نے دنیا کو خراب کیا ہے۔ کیوں خراب کیا ہے؟ اس لیے کہ پڑھائی کا مقصد ہی جو ہے، مقصد سے ہی وہ ہٹ گئے۔ ان کو جو ہونا تھا وہ ہوئی ہی نہیں، ان کو مہذب ہونا تھا وہ ہوئی ہی نہیں، ان کو انسان بننا تھا وہ انسان بنے ہی نہیں، وہ اس کے لیے پڑھائی ہی نہیں۔ اصل پڑھائی کا مقصد کیا تھا؟ جو مقصد تھا اس مقصد ہی سے ہم ہٹ گئے۔ پڑھائی کا مقصد تو تھا کہ ہم کو دودھ چاہیے تھا، آپ جیسے گوبر کے لیے گائے خرید لیے، اور یہی ہوا۔ آپ کسی زمانے میں، ہم کسی زمانے میں جنگل میں جانور کی طرح زندگی جی رہے تھے، ہم اسٹون ایج میں تھے، تعلیم حاصل کیے، ہم اسٹون ایج سے نکل کر کے ووڈن ایج میں آئے، ووڈن ایج سے اور تعلیم حاصل کیے، ہم جو آئرن ایج میں آئے، اور اس طریقے سے تعلیم حاصل کرتے کرتے ہم جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور پر سانس لے رہے ہیں۔ 5 انگلیوں کے درمیان پوری دنیا کو سمیٹ کر کے لے آئے، چاند پر کالونی بنانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ پھر جنگل کی طرف لوٹ گئے؟ ہم پھر جنگل کی طرف لوٹ گئے۔ آج آپ کو جنگل کے جانور سے ڈر نہیں لگتا، آج آپ کو انسان سے ڈر لگتا ہے، آج آپ کو پڑوسی سے ڈر لگتا ہے، آج آپ کو اپنے بھائی سے ڈر لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا اس لیے ہو گیا کہ پڑھائی کا جو اصل مقصد تھا، اس مقصد جس چیز پر محنت ہونی تھی، جس ہیومینٹی پر محنت ہونی تھی، جس اخلاقیات پر محنت ہونی تھی، جس روحانیت پر محنت ہونی تھی، اس پر محنت ہی نہیں ہوئی۔ ہم نے چیزوں پر محنت کی۔ آپ کی پڑھائی، کبھی آپ اپنے سلیبس کو دیکھیے، کلاس 1 2 کو چھوڑ دیجیے، تھوڑا سا اس سے اوپر آئے، آپ اپنے سلیبس کو دیکھیے، وہاں ساہتیہ کو چھوڑ کر کے، ادب کو چھوڑ کر کے کہیں ہیومینٹی کی بات، کہیں اخلاقیات کی بات، کہیں انسانیت کی بات نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ ساری پڑھائی اور سارا سلیبس آپ کا جو ہے وہ اس کا اسٹیمولس، اس کا مرکزہ جو ہے وہ میٹیریل ہے، مادہ ہے، مادہ پر سارا دور آپ کا ہے۔ تو مادہ پر آپ نے، میٹیریل پر آپ نے محنت کی، میٹیریل ترقی کر گئی، چیز ترقی کر گئی، چیز پر آپ نے محنت کی ہے۔ بایولوجی ہے، سائیکولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، جو بھی ہے، یہ چیز پر محنت ہے۔ آپ نے چیز پر محنت کی، چیز ترقی کر گئی۔ آپ مٹی پر محنت کی، اینٹ بنا لیے، اینٹ پر محنت کی، عمارت بنا لیے، اور لوہے پر محنت کی، پاٹ پرزہ بنا لیے، پاٹ پرزے پر محنت کر کے ہوائی جہاز بنا لیے۔ چیز ترقی کر گئی، لیکن انسانیت کا زوال ہو گیا، انسانیت کا زوال ہو گیا۔ تو اصل یہ ہے کہ اس زوال سے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ آپ کیوں بھیجے گئے؟ کبھی اس مقصد پر بھی کبھی غور کر لیجئے کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، بھیجی گئی ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، کہ تم بہترین کام کرتی ہو اور بہترین کام کی دعوت دیتی ہو، تم برائی سے بچتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ تو اس کام کو، اس مقصد کو، اس منشا کو ہم کبھی نہیں بھولے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کی طرف اشارہ کر کے گئے تھے، ہم اس سے ڈائیورٹ ہو گئے۔ اگر اس تعلیم کو اپنا مقصد حیات بناتے تو آج دنیا پر حکومت کرتے۔ جب ہمارے پیٹ میں روٹی نہیں تھی، جب ہمارے بدن پر کپڑا نہیں تھا، جب ہمارے لیے کوئی چھت نہیں تھا، تب ہم پوری دنیا میں حکومت کر رہے تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، آج 42-50 کنٹری کا ہم مالک ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود آج سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا یہی قوم ہو رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہم کو اور آپ کو سوچنا ہے۔ شکریہ۔